Hi students, in previous video lecture I was discussing about classification of audit, that is the part 3 video already I have uploaded, so hope you all gone through that video class. Now in this class also I will continue the same session of the concept classification of audit. It is a part 4 video, so I am explaining each and every type of audit. So it is a very important concept which may ask in your annual examination, that is semester examination. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ 3 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳತಕ್ಕಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ the same concept, that is classification of audit part 4 video. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ವರ್ಗೀಕರಣ ಭಾಗ 4ರ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿದೆ ಇದು. So in this class I will explain about the 5th classification of audit on the basis of subject matter of audit. ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತು ವಿಷಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಸ್ತು ವಿಷಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. So we have 4 types of audit. So let us discuss all those 4 types of audit which comes under on the basis of subject matter of audit. ವಸ್ತು ವಿಷಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 4 ರೀತಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. So the first is ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್. ಹಣಕಾಸಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. So here an audit which is confined to check all the financial statements of an organization and express the expert opinion of the correctness, reliability, authenticity of all the financial statements which have been prepared by the accountant or account assistant in the business enterprise. That kind of audit is called a financial audit, because finance, it's nothing but money. So there is more chances of making mistakes and frauds or manipulation of accounts in the financial statements. Hence, auditor must critically examine and correctly verify along with the supportive document, so to know the genuinity, to know the authenticity, to know the correctness of all the financial statements which are being prepared by an accountant of the enterprise. Therefore, financial audit is an audit which is confined to check all financial statements and express expert opinion of the correctness, reliability and authenticity of financial statements is called financial audit. ಹಣಕಾಸಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ. ಸೊ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಣಕಾಸಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ಅಥವಾ ಮೋಸಗಳು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು, ಹಣಕಾಸಿನ ಎಲ್ಲ ತಥ್ಯಗಳನ್ನು
ಅದರ ಒಂದು ಪುರಾವೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಖಾತೆಗಳ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ನೈಜತೆಯನ್ನ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ವರದಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲೆಕ್ಕಿಗರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಣಕಾಸಿನ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನ, ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದನ್ನ ಹಣಕಾಸಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ the one which comes under on the base of subject matter of audit. Then second is operational audit. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. So here it is a type of audit which involves the detailed informations of operations of each department in the business organization. Its main intention is to examine the accounts or financial statements or the operations of various different departments in the organization. For example, in case of large scale business organization, there are various functional departments are there. So each and every departmental manager is going to prepare the accounts. Based on that, so the auditor is going to verify each and every operations of the different department in the enterprise. That kind of audit is called the operational audit. It's very simple. Examinations of various operations of different functional departments. That kind of audit is called the operational audit. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ವಿಭಾಗಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಪಡೆದು ಅವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗಗಳಿರ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅದರ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್, so what is the subject matter of audit in this type? That is the cost. Cost is the subject matter of audit. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವಸ್ತು ವಿಷಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವೆಚ್ಚ. ಸೊ ವೆಚ್ಚ ಅನ್ನೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ವಸ್ತು ವಿಷಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ in cost audit, the auditor is going to examine, verify and evaluate the systems, methods and techniques that are employed in the functioning of a cost unit or cost center is called a cost audit. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ನಮೂದಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರಗಳು, ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂತಾದ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅದರ ಮೂಲಕ
ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಚ್ಚದ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ conducted as per the code of conduct which is prescribed by ICWAI. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಕೆಲವು ಕ್ರಮಾನುಗತಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ICWAI ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿರ್ಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ICWAI ಮೀನ್ಸ್ Institute of Cost and Works Accountants of India. So that association is going to conduct or prepare code of conduct in examining the accounts of cost unit. ಅಂದ್ರೆ ವೆಚ್ಚದ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವೆಚ್ಚದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವುಗಳ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕ ಲೆಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಭರಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ತಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. Then last ones, that is ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So like it is an audit where a review of managerial performance in attaining higher order of organizational performance in achieving organizational goals and objectives is called the management audit. In case of joint stock company, the board of directors, chief executive officer, that team, how they are working towards achieving organizational goals and how all the departmental activities are performing in a relation with getting higher order of achieving the target, ensuring the growth and development of entire organization. So here the entire managerial levels, managerial department performance are to be evaluated in relation to achieving higher order of efficiency and ensuring the achievement of organizational goals and objectives. So ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೂಡು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಿರ್ತಾರೆ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿರ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯಮ ಹಂತ ಕೆಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹಂತಗಳು, ಸೊ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪಾತ್ರ, ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೊಡುಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಸೊ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ 4 types which comes under on the basis of subject matter of audit. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ವಸ್ತು ವಿಷಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ 4 ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ವಿಧಗಳು ಬರ್ತವೆ. So this is about today's class. In next class I will complete the types of audit or classification of audit. Thank you.